Hello dear students, welcome to online biology class for 2nd PUC, and let us continue the next bit of the topic sexual reproduction in flowering plants. And in this video I'm going to discuss about the structure of megasporangium, which is nothing but ovule. In the yesterday's video discussed about the female reproductive part of the flower, it is the gynoecium. The gynoecium consists of three individual structures: stigma, style and ovary. Inside the ovary, the ovarian cavity is present, which is called locule, and a locule contains placenta, and to the placenta the small structure attached is nothing but ovule. Stigma is the landing surface for pollen grains. It is receptive in function. Style provides passage for the pollen tube to reach the ovule. Ovary, after pollination and fertilization, develops into fruit, and ovule develops into seed. Apart from that, the two terms with reference to the gynoecium, the individual unit of the gynoecium are called pistil or carpel. When carpels are in the fused condition, it is called syncarpous condition. When carpels are free in condition, it is called apocarpous condition. When the gynoecium contains only one carpel, it is called monocarpellary. When gynoecium contains many carpels, it is called polycarpellary. And remember, the polycarpellary condition, it may be in the syncarpous condition or it may be in the apocarpous condition. For that also, the two examples are given in the syllabus. For multicarpellary syncarpous condition of the gynoecium, the given example is papaver, and for multicarpellary and apocarpous condition, the given example is Michelia. About this, I explained in the previous video. So now let us move to the very important bit of the chapter, directly 5 mark question. Without a diagram, it is with only diagram, it is 3 mark, and with the description, the same question is for 5 marks. So ನೆನ್ನೆನೂ ಈ ಇಮೇಜನ್ನು ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬರೀ ಇಮೇಜನ್ನು, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. So both diagram as well as the explanation is important bit of the chapter. Even it is important for practical purpose also. That's what again I am telling you. If you become very perfect in this particular topic, you can easily answer the Viva questions. So now let us move to the study of megasporangium. The megasporangium is nothing but ovule. It is part of gynoecium, that is female reproductive part of a flower. So microsporangium present in the anther, and anther is part of stamen, whereas microsporangium is the part of anther and anther is part of stamen. Megasporangium, another name is ovule. It is present within the ovarian cavity called locule, and it is part of gynoecium. ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳನೇ ಈಸಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್?
ದ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓವರಿ, ಕರೆಕ್ಟು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದ? ವಿಥಿನ್ ದ ಓವ್ಯಾರಿಯನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಆ ಓವ್ಯಾರಿಯನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ. The ovule is attached to the placenta with the help of a stalk called funicle. So first point to remember, the stalk of the ovule is called funicle, and to which structure it is attached? It is attached to the placenta, and placenta is attached to the locule or ovarian cavity. So ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಲಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಓವ್ಯೂಲು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಲಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಲಮ್? ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಲಮ್. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈಚ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ವಲಪ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಓವ್ಯೂಲಿಗೆ ಇರೋಂಥ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ಸ್, ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 1 or 2, ಯೂಶ್ವಲಿ 2 ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. 2 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ಗಳು ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಲಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್? ಅಥವಾ ಓವ್ಯೂಲ್ದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಔಟರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್. But these integuments, they are not joined at the tip. There forms a small opening called micropyle, and micropyle represents opening of the ovule. Very very important and interesting point. ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದದ, ಬಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಓಪನಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಈ ಕಡೆನೂ ಅದ, ಈ ಕಡೆನೂ ಅದ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಓಪನಿಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ವೇರ್ the integuments are not joined with each other. ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಓವ್ಯೂಲು ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್? ಆವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಯಾವುದೋ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ವೆನ್ ಯು ಸೋಕ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ನೀರೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಗಳು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸೀಡನ್ನು ನೀವು ಸೋಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಿರಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಡಲೆ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಬಬಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ದೆನ್ opposite to the micropyle, the basal part of the ovule is called chalaza.
The micropyle represents opening and chalaza is opposite to the micropyle, and this is representing basal part. If this is the micropyle and this one is the basal part of the ovule, which is called chalazal pole, or simply you can call it as chalaza. Then enclosed within the integuments there is a mass of cells called nucellus. The cells of the nucellus are diploid in condition and its cells contain reserve food material. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಒಳಗೂ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಟೆಪೆಟಮ್. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟದ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾನೇನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್. Cells of the nucellus are diploid in condition and it contains reserve food material. ಅದರೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Then in the center of nucellus the female gametophyte or embryo sac is located. Male gametophyte is nothing but pollen grain and female gametophyte is nothing but embryo sac. Male gametophyte microsporangium ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟು ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನಿಂದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಥರ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಎಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಿಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ the growth of embryo occurs in the same structure, therefore it is called embryo sac. Then an ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. Megaspore ಇಂದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಇಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಂದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಜನರಲಿ ಒನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ parts with reference to the study of megasporangium or ovule. So now I am going to explain the same structure but with more enlarged diagram. So let us move to the details once again. The ovule is attached to the placenta with the help of the stalk called funicle. Junction between the ovule and funicle is called hilum. Here it is the hilum, and this is nothing but stalk of the ovule called funicle. The protective coverings of the ovule are called integuments, and number of integuments is 2. One is outer integument and another is inner integument. This one is outer integument, externally located. This one is inner integument. So the protective envelopes of the ovule are called integuments, and they are 2 in number, outer integument and inner integument. Both the integuments, they do not join with each other. They form a small opening, and this opening of the ovule is called micropyle, and the pole where the micropyle is located, this pole is called micropylar pole. The opening of the ovule represents micropyle, and the pole where the micropyle is located, that represents micropylar pole. Opposite to the micropyle, the chalaza is present, and chalaza represents
base of the ovule. Opening of the ovule is called micropyle. Base of the ovule is called chalaza. Within the integuments here, a diploid mass of the nutritive cells is present. It is called nucellus. And in the center of the nucellus, the female gametophyte or embryo sac is located, and this embryo sac contains female gamete called egg. And usually one ovule contains only one embryo sac. These are the terms that you need to remember with reference to the study of megasporangium or ovule. Stalk of the ovule is called funicle. Opening of the ovule is called micropyle. The protective envelopes of the ovule are called integuments. Nutritive tissue present in the ovule is called nucellus. Embryo sac is also known as the female gametophyte. The basal part of the ovule is called chalaza, and that pole represents chalazal pole. So your duty is to make the practice of this diagram. And ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಇಷ್ಟೇ ಇಂಚ್ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶೇಪು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗ 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಓವ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಇವೊಂದು ನೀವು ತೆಗೆದಿರೋ ಅಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಥರನೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಲ್ ದ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Then it will be very attractive to get the marks. This is about structure of ovule, also known as megasporangium. So ovule is located within the ovarian cavity called locule. It is attached to the placenta, but a connection between ovule and placenta is produced with the help of stalk of the ovule called funicle. Then moving to the next one, megasporogenesis. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೇಸಿಸ್ ಥರಾನೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೇಸಿಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಥರ್ ಒಳಗಾಗೋದು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಒಳಗಾಗೋದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೇಸಿಸ್. ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಆಗೋದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೇಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಅದ, ಬಟ್ ಟರ್ಮು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಅಲ್ಲೇನು ಬಂದಿತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೇಸಿಸ್ ಒಳಗೆ? ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟರ್ಮ್. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎದರಿಂದ? ಫ್ರಾಮ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೇಸಿಸ್. MMC. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು. ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೇಸಿಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ MMC ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೇಸಿಸ್ ದೆನ್ MMC ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎದರಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ದ megaspore mother cell through the meiosis. The process is known as megasporogenesis. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೇಸಿಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಿಯೋಸಿಸ್ಸೇ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೇಸಿಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಿಯೋಸಿಸ್ಸೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್
finally result in the development of the gametophytes. And gametophytes are haploid structures because they are producing the haploid gametes. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸೊ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, all those structures are haploid in condition, whether it is pollen grain or it is embryo sac. Pollen grain is male gametophyte and embryo sac is female gametophyte, and both of them are the haploid structures. And which cell division makes the cells haploid? The answer is meiosis. So that both microsporogenesis and megasporogenesis are dependent on meiosis, because finally they are producing the haploid gametophytes. Then moving to the next one. Ovules generally differentiate a single MMC in the micropylar region of the nucellus. It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. MMC undergoes meiosis to produce 4 megaspores. Both the sentences are very, very important. Ovule generally differentiate single MMC in the micropylar region anta bantu of the nucellus. ಏನು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ದ ಅರ್ಥ, ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಕಡೆಗೆ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಏನು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದ ಆಟ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್, ಈ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತನ್ನ ಸೈಜನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನ್, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಹಂತ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ಸು ತನ್ನ ಸೈಜನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಈ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವೀಗೇನಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, MMC. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ cell of the nucellus, cells of the nucellus located towards the micropylar end. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ತನ್ನ ಸೈಜನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, MMC ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೇಸಿಸ್. ಈ ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ? because of amount of the cytoplasm increases with prominent nucleus. Here you can see compared to other cells, ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋವಂಥ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲದ ಸೈಜು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದದ. ಇದರೊಳಗೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. This modified cell of the nucellus at the micropylar end is called megaspore mother cell. So megaspore mother cell ಇಂದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲು ಯಾವುದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? Megaspore mother cell is developing from a cell of the nucellus. ಅದು ಯಾವ ಎಂಡ್ ಕಡೆಗೆ? ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಮಿಯಾಸಿಸ್ಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್
ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್. ಇಲ್ಲೂ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ produced by the meiotic division of microspore mother cell, that is pollen tetrad. And ille megaspore tetrad, group of the 4 haploid cells produced by the meiotic division of megaspore mother cell. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಲೀನಿಯರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಲೀನಿಯರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಒನ್ ಅಬೌವ್ ದ ಅನದರ್. ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ಸು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇದು ಮುಂದೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ and through the meiosis it produces 4 haploid cells. Try to concentrate on the explained part. Go through the complete video. ನೀವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೇಜು ಬರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ sentences and process with reference to the topic. Hope the explained part is clear for you. Rest of the things I will continue in the next video. Thank you.